Good morning to one and all present here. Respected Principal Sir, Office Bearer of the Vivekananda College Rameshna Mission, dear Dr. Vivekanandan, Head of the Department of Vivekananda College, my dear friend Dr. Satyanarayana, I treat him as my own brother, Professor J. Prasad Sir, Mr. Maya Krishnan of History Department, faculty members from various departments, and my beloved students. I'm very happy to be here as chief guest, as part of the History Association and Madras Day celebration. My close friend Dr. Vivekananda and myself were friends when we were studying in University of Madras. Thereafter, I got a job in different places and entered the government service. So here he asked me to come for this Madras Day celebration. I could not refuse it because last week SIT College requested me to come for the program. I refused to go there. But this time I could not refuse just because of my friend's request. And it was not a request, command. வா வர்ற எப்போ சொல்லு, இதுதான் அவர் கொடுத்த வார்த்தை. சார் அந்த அந்த எப்போ வரீங்களா அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. பட் அது மேலே வந்த காலேஜை நான் டிக்ளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த காலேஜில் நான் பண்ண முடியல. காரணம் என்ன, லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஸோ தேங்க்யூ விவேகானந்தன் சார் ஃபார் giving this wonderful opportunity to interact with your students. He has given only few minutes. With this quotation of Swami Vivekananda, let me start my presentation. It will not be a lengthy one. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs right there, undigested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library. It's a very holistic approach about education. Though many scholars like Ruskin and others given their own definition, here education gives more importance not for knowledge but for character. Hope this institution, Vivekananda Rameshna Mission, Vivekananda institution is giving more importance for character, because characters make man perfect, not education. Education, these 3 are reading, writing, arithmetic, will help them to get a job, but it will not make a man. Man is having good character. So I realized when my children are studying in Vivekananda school, when they were small boys, here growth of higher education in Madras city prior to 1947, some aspects here. It's a voluminous area. I'm going to touch only arts and science colleges, that too selected colleges with a chronology. Because as history student, நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். என்ன படிச்சிருக்கிறோம், ஏன்ஷியன்ட் டைமில் நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தது, பெரிய கல்வி நிலையங்கள் இருந்தது. எங்கெல்லாம் இருந்துச்சு, உஜ்ஜயினி, விக்ரமசீலா, தக்ஷிலா, தென் நாலந்தா, பாட்லிபுத்ரா, இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னு படிச்சிருக்கிறோம். தென் தேர் ஆஃப்டர் ஒரு முறையான கல்வி வளர்ச்சி இல்லை. நம்ம தத்துவம், இலக்கியம் எல்லாத்திலையும் சிறந்து, மருத்துவ எல்லாத்திலையும் சிறந்து விளங்கினா கூட சொல்றதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற என்ன அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் ஈவென்ட். வரலாறு என்பது வாய் வழியாக கேட்டு எழுதப்படுறது இல்லை, அது ஃபேபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க, அது ஒரு விதமாக இருக்கும். பட் வி ஷுட் இன்கார்பரேட் வித் எவிடன்ஸ். வரலாறு என்பது ஆவணங்களை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்படுவது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இடையில ஒரு சின்ன கேப் ஆகி போய் டெல்லி சுல்தானர்கள் வந்தப்போ பார்க்குறோம்,
அவங்களும் நிறைய எஜுகேஷன் பண்ணாங்கன்றாங்க. பட் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அப்புறம் முகலாயர்கள் வந்தப்போ பார்க்குறோம், ஒரு எஜுகேஷன் இருந்துச்சு, ஆனால் சிஸ்டமேட்டிக் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஸோ இப்போ யூ ஆல் பிரிட்டி நோ, இந்தியாவில் நம்ம ஹெச்ஓடி சார் சொன்ன மாதிரி பிரான்சிஸ் டேவும் ஆண்ட்ரூவும் முதல்ல பழவேற்காடில் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் தான் சென்னப்ப நாயக்கர்கிட்டருந்து சந்திரசேகரி ரூரர்கிட்டருந்து வாங்கினாங்க ஒரு குப்பம். இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஈசிஆரில் போனீங்கன்னா, கொஞ்சம் அந்த காணத்தூர் தாண்டி போனீங்கன்னா அங்கங்கே குப்பங்கள் இன்றைக்கும் இருக்குது. எல்லாம் குப்பங்களாகவே இருக்குது. கொஞ்சம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி போச்சு, இப்போவும் குப்பங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா பழவேற்காடு தாண்டி போனாலும் அது மாதிரி குப்பங்கள்லாம் இருக்குது. சென்னையும் அது மாதிரி ஒரு குப்பமாக இருந்தது. நம்ம இப்போ சென்னை டேன்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் 22 அன்னைக்கு எத்தனாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம்? எத்தனாவது ஆண்டு விழா இது? சென்னை பிறந்து எத்தனை வயசு ஆச்சுப்பா? வெரி குட். அனுரத், நீங்க பெருசாக ஒரு ஐஏஎஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்துட்டு ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணா உங்களுக்கு யூ ஹேவ் வைட் நாலேஜ். அது நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். அது சார் அவனுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார். சரி, இப்போ 1639. இப்போ அது வயசு எத்தனை? சென்னைக்கு 385 வயசு. 385 வயசு. ஸோ 1639 வாங்கி அங்கே அவங்க ஒரு கோட்டையை கட்டினாங்க. அந்த இங்கிலாந்து மன்னர் சென்ட் ஜார்ஜ் பேரில் அந்த கோட்டைக்கு பேர் வச்சாங்க, சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் உள்ள வரலாறுலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. முதல்ல அந்த கோட்டை அப்படிங்கிறது ஒயிட் டவுன், வெள்ளக்காரங்க இருந்த இடம். இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று இருக்குது, அது ஜெனரல் நாலேஜ் கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டின் கரெக்டாக முதல்ல பதில் சொல்றது ப்ரைஸ் உண்டு. அதுக்குள்ள ஆன்சர் நான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன். இப்போ சென்னை இன்னைக்கு 200 கார்பரேஷன் சென்னையில் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 700 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு சென்னை பறந்து விரிந்து போயிருக்குது. இந்த சென்னையோட ஸ்டார்டிங் 1639 இந்த சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையில் ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா? அங்க 54 பேர் தான் 1674 அவங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காண்டி, ஆம்பளை பொம்பளை இருந்தாங்க, பாடம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்காண்டி ரொனால்ட் ராஃப் அப்படிங்கிறவர் வருஷத்துக்கு 74 பவுண்ட் சம்பளத்தில் ஒரு வாத்தியார் அனுப்பிச்சாங்க, கொஞ்சம் கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா எலிஹு ஏல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கவர்னராக இருந்தார் இல்லையா, சென்னை கவர்னராக இருந்தார். எலிஹு ஏல்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அந்த பல்கலைக்கழகம் கூட அவர் பேரில் ஆரம்பிச்சிருந்தான். ஏல் யூனிவர்சிட்டி அவருடைய பேரில் ஆரம்பிச்சிருந்தான். ஸோ அவர் வந்துட்டு ஏதாவது கல்வியை கொண்டு வரணும். அதனால சார் சொன்ன மாதிரி 1688 சென்னை நகராட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டுருச்சு. இந்த ரிப்பன் பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, அப்போ ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ என்ன பண்ணா, டேக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, வரியெல்லாம் வசூலிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்போ ஒயிட் டவுன் அப்படிங்கிறது, அதுக்கு வடக்கு நம்ம இப்போ போனீங்கன்னா பிளாக் டவுன் ஆச்சுது. அதுக்கு முன்னாடி எஸ்பிளனேட் ஆச்சுது. அப்புறம் ஜார்ஜ் டவுன், நம்ம இப்போ சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா. இப்போ சென்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு இருக்குது. கிழக்க பக்கம் வளர முடியாது, காரணம் என்ன, கிழக்க கடல் இருக்குது. ஒன்று வடக்க, தெற்க, மேற்க. சென்னை அப்படிதான் வளர்ந்துட்டு. ரைட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய காலத்தில் கல்வி அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்துச்சு? முஸ்லிம்களுக்கு மதரசாஸ், மக்தாப்ஸ். இங்கே என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க? ரிலீஜியஸ் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தாங்க, லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுத்தாங்க, பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தாங்க, தியாலஜி கற்றுக் கொடுத்தாங்க. ஹிந்துஸ்க்கு என்ன இருந்துச்சு? பாடசாலாஸ், குருகுலாஸ், இது மாதிரி இருந்துச்சு. தெர் வாஸ் நோ சிஸ்டமேட்டிக் எஜுகேஷன். இந்த கிளாஸ் அப்படிங்கலாம் இல்லை. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை இஸ் தி பெஸ்ட் சென்டர் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன். அது நமக்கே தெரியாது. அவ்வளோ சிறந்த ஒரு கல்வியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. பொதுவாக நம்ம இந்தியாவுடைய HEI, அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா 2021-22 ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 28% தான். இந்தியா முழுக்கும் உயர்கல்வி கற்கக்கூடிய சதவீதம் 28% தான். பட் சென்னை இட் ஆல்மோஸ்ட் 48.9%, ஆல்மோஸ்ட் டபுள். Now it is increasing day by day. So Chennai is a place where you learn. It's a center for not only for cultural center, but also an intellectual center from the beginning. பாடசாலாஸ் இருந்தது, மதரசாஸ் இருந்துச்சு, மக்தாப்ஸ் இருந்துச்சு,
குருகுலாஸ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ஸ்கூல்னு பார்த்தீங்கன்னா பயல் ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டீங்களா? திண்ணப்பள்ளிக்கூடம். திண்ணப்பள்ளிக்கூடம் கேள்விப்பட்டீங்களா? யாராவது கேள்விப்பட்டீங்களா? திண்ணப்பள்ளிக்கூடம் கேள்விப்பட்டீங்களாப்பா? எப்படிப்பா இருக்கும்? திண்ணையில் உட்காந்து வச்சு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. சில நேரம் கோயில் உள்ள மண்டபத்திலேயோ இல்லை முன்னாடி உள்ள இதுலையோ சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஒரு வாத்தியார் இருப்பார். அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு தெரியாது. வாத்தியார் கொடுக்க சர்டிஃபிகேட் ஒன்றும் கிடையாது. பாடம் இதுதான் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ கொஞ்சம் ராமாயணம், இதிகாச கதைகள் அவர் தெரிஞ்ச அப்புறமா கொஞ்சம் சமஸ்கிருதம் மற்றெல்லாம் அவர் தெரிஞ்ச சொல்லிக் கொடுப்பாரு. அதில் ஒரு சில தன்னுடைய திறமையில எக்ஸல் ஆனாங்க. ஸோ வாத்தியாருக்கு கவர்மெண்ட் எதுவும் காசு எதுவும் கொடுக்கல, சம்பளம் எதுவும் கொடுக்கல. பிள்ளைங்க தான் கூட கொடுப்பாங்க, தட்சணை கொடுப்பாங்க. என்ன ஏதாவது பண்டிகை காலத்தில் எருவு கொடுக்கறது, அதாவது வரட்டி அரிசி பருப்பு எண்ணெய் இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. எவ்வளோ டிமாண்ட் எல்லாம் கிடையாது. இந்த நிலைமை தான் இருந்துச்சு 18ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் வரைக்கும். நம்ம சார் கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி, ஹெச்ஓடி சொன்ன மாதிரி 7 எடுத்த முயற்சி உடனடியாக வெற்றி பெறல அப்படின்னாலும் 1715 அங்கே இருக்க கிறிஸ்தவர்களுக்காண்டி பாடம் சொல்லி கொடுக்கறக்காண்டி ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க, ஃபோர்ட் செயின்ட் ஜார்ஜில். அதோட அப்போதைய பேர் சென்ட் மேரி ஸ்கூல். சென்ட் மேரிஸ் தான் அவங்க வச்ச பேர். அதுக்கப்புறம் அதில் எச்சமா வந்து ஜார்ஜ்னால அது சென்ட் ஜார்ஜ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு. அந்த சென்ட் ஜார்ஜ் ஸ்கூல் தான் இருக்கலே ஓல்டஸ்ட் ஸ்கூல். இப்போ இருக்க பச்சைபாஸ் காலேஜ் ஏத்தால இருக்கிற அந்த ஸ்கூலு அங்கே அப்புறம் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. பச்சைபாஸ் காலேஜ் நேரில் ஏத்தால பார்த்தீங்கன்னா சில சினிமாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அந்த அந்த அது வந்து ஒரு இண்டோ சாரசனிக் மாடலில் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டடம். ரைட். சென்னை வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறமா சென்னை கார்பரேஷன் சென்னைக்குள்ள அவங்க ஸ்கூல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்புறம் கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் கொடுக்குறாங்க. இப்படியே கல்வி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் மெக்காலே அறிக்கை, மெக்காலே மினிட். என்ன மெக்காலே மினிட்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? ஆங்கில வழி கல்வி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா மெக்காலே மேல நமக்கெல்லாம் கோபம் ஜாஸ்தி. ஏன்னா இந்தியாவுடைய ஓரியண்டல் லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா, இலக்கியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப தரக்குறோம். அத்தனை புக்கை சேர்த்தா கூட எங்ககிட்ட இருக்க ஒரு செல்ஃபுக்குள்ள புக்குக்கு சமம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அது தப்பு. இங்கிலீஷ் உனக்கு உயர்ந்ததா இருக்கலாம், அதுக்காட்டி எங்களை வந்து குறைச்சி சொல்லக்கூடாது. சரி, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஆங்கில கல்வி அலுவலக மொழியாகவும் போதனா மொழியாகவும் ஆயிடுச்சு. இங்கிலீஷ் பிகேம் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ். இப்போ அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா உட்ஸ் டெஸ்பேட்ச், சர் சார்லஸ் வுட் தலைமையில் போடப்பட்ட குழுனுடைய அறிக்கை 1854. உண்மையிலே உட்ஸ் டெஸ்பேட்ச் தான் உயர்கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட்லாம் கொடுக்க வந்துச்சு. ஸோ இந்த உட்ஸ் டெஸ்பேட்சை அடிப்படையாக வச்சு 1857 லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் சார் சொன்ன மாதிரி கார்பரேஷன், முதல் கார்பரேஷன் லண்டன் இருந்து, 2வது கார்பரேஷன் சென்னை. ஆமாம், லண்டன் யூனிவர்சிட்டியை மாதிரி 3 யூனிவர்சிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவில். எங்கெல்லாம்? ஒன்று மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, இன்னொன்று பாம்பே யூனிவர்சிட்டி, கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டி. 3 பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கப்பட்டன. அந்த பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது உயர்கல்விக்கு ஒரு முறையான ஒரு முகவரியை கொடுத்துச்சு. இட் கேவ் a great impetus for the growth of higher education in India. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கோ சென்னைக்கோ இல்லை, இந்தியாவுக்கு. கேட்டிங்களா? இல்லை, குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட் ஹியர் இஸ் தட் when the மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி தொடங்கப்பட்ட போது, இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி எங்க இருக்கு? பீச்சூர்ல எந்த இடத்துல இருக்குது? எந்த இடத்துல இருக்கு? நேப்பியர் பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா? சரி, மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இருந்ததே முதல்ல பிரசிடென்சி காலேஜ் உள்ளதான். ஸோ அதனாலதான் பிரசிடென்சி காலேஜ் இஸ் மதர் ஆஃப் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. கேட்டீங்களா? ரைட். இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி 1857 செப்டம்பர் 5 வந்துச்சு. இந்த யூனிவர்சிட்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1874 வரைக்கும் பிரசிடென்சி காலேஜில் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து அங்கேருந்து மாறி இப்போ இருக்க இடத்துக்கு வந்துச்சு. ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்க,
இன்னைக்கு விவேகானந்தா காலேஜ் கிட்டத்தட்ட 16 பிரான்ச் இருக்கு. எனக்கு எத்தனை பிரான்ச் இருக்கு காலேஜில்? மொத்தம் எவ்வளோ பிரான்ச் இருக்கு? 20 பிரான்ச் இருக்கு. அப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்ச போது அதுல இருந்த மொத்த பிரான்ச் எத்தனை தெரியுமா? வெறும் 4 பிரான்ச் தான். ஆர்ட்ஸு, லா, மெடிசின், சிவில் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஒரு சின்ன இது கொடுத்துருக்கோம். அங்கேருந்து அங்கே மாறி இருக்கிறாங்க. இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம் 1902 நீங்களாம் படிச்சிருப்பீங்க. யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆக்ட் ஒன்று கொண்டு வந்தா தெரியும், சிம்லா காங்கிரஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? கர்ஷன் பீரியட்ல, லார்ட் கர்ஷன் பீரியட்ல 1904 பல்கலைக்கழக சட்டம் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் வந்துச்சு. அதில் செக்ஷன் 8 படி தான் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து அவங்களே கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கலாம், அவங்களே ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் ஒன்லி அஃபிலியேட்டிங் பாடி அப்படிதான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா அந்த 1904க்கு அப்புறமா இன்னும் பல்கலைக்கழகங்களுடைய அதாவது உயர்கல்வியுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. இப்போ நமக்கு டைம் ஷார்ட்டேஜுனால நம்ம லிமிட்டாக பார்க்கலாம். ரெண்டாவது ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே நம்ம வச்சிருக்க முடியாது, இருப்பாங்க, அப்புறம் கைதட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, சரிங்களா? ரைட். பிரசிடென்சி காலேஜ் நம்ம எல்லாம் பார்த்துருப்போம். இந்த காலேஜ் வந்து முதல்ல 1822 ஆரம்பிச்சாங்க. எங்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, நம்ம ராஜரத்னம் ஸ்டேடியம் இருக்கு இல்லையா, ஆப்தால்மெட்ரிக் காலேஜ் இருக்கு இல்லையா, கண்ணாஸ்பத்திரி இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல முதல்ல அந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சோம். ஸ்கூல் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் அஸ் எ ஸ்கூல். அதுக்கு அப்புறமா தான் அது வந்து காலேஜா மாறிச்சு. இட் வாஸ் இன் 1853 இட் பிகேம் அ காலேஜ். அப்போ அதில் இபி பவல் அப்படின்னு ஒன்று இருந்தார், ஏர் பட்டன் பவல். இபி பவல் யார்? அவர் ஸ்கவுட்ல ஆரம்பிச்சார் இல்லையா, அவர் தான். அவருடைய காலத்தில் இந்த காலேஜ் வந்து நல்ல ப்ரோக்ரஸ் ஆச்சு. அப்போ லா காலேஜ்லாம், லா கிளாஸஸ் தான் கூட அங்கே பிரசிடென்சி காலேஜை தான் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. லா கிளாஸஸ் வந்து அப்போ லா காலேஜ் கிடையாது. லா கிளாஸஸ்லாம் பிரசிடென்சி காலேஜ் தான் நடக்கும். ஸோ அதனால தான் சார் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவிலே இட் வாஸ் அ பைனியர் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ லா காலேஜுக்கு கூட அதுதான் காலேஜ், மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு அதுதான் தாய் வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஒரு ஸ்கூலை காலேஜாக மாற்றுறாங்க. அந்த ஸ்கூல் அப்போ தான் வந்துட்டு முதல்ல நம்ம சென்னையில் வந்துட்டு டிபிஐனா என்னது? டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ நம்ம டிபிஐன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, நம்ம எக்மோரில் அது என்ன நுங்கம்பாக்கம் காலேஜ் ரோட்டில் இருக்கு இல்லையா, அது ஏது காலேஜ் ரோடுன்னு பேர் வந்துச்சு? ஏது காலேஜ் ரோடுன்னு பேர் வந்துச்சு? ஏன்பா நிறைய காலேஜ் இருக்கா? எல்லா காலேஜ் இருக்கா? நுங்கம்பாக்கம் ரோட்ல எத்தனை காலேஜ் இருக்கு? அந்த காலேஜ் ரோட்ல எத்தனை? ஒரே ஒரு காலேஜ் தான் இருக்குது, லாயலா காலேஜ் இருக்கு, ஸ்டெர்லிங் ரோடு. காலேஜ் ரோட்ல என்ன இருக்குது? WCC உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் இருக்குது. அப்போ ஒரு காலேஜ் அது காலேஜ் ரோடு வைக்க முடியுமா? உமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் 1915 தொடங்கினாங்க. அது பின்னாடி நம்ம வரோம். அங்க வந்து சென்ட் ஜார்ஜ் காலேஜ்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அதாவது நம்ம இங்க இருந்ததை கோட்டையில இருந்து அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதான் காலேஜ், அதான் காலேஜ் ரோடு ஆச்சு. அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் காலேஜ். அப்போ அது காலேஜ் ரோடா இருந்தது. அப்பெல்லாம் சென்னை அப்படிங்கிறது அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் நரி மேஞ்ச இடங்க, அந்த கூவம் ஆறுங்கிறதெல்லாம் நரி மேஞ்ச இடங்கள். பக்கிங்ஹாம் கனால் இருக்குல்ல, நரி எல்லாம் வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்த காலங்கள். சரி, இப்போ டிபிஐ வந்த உடனே நிறைய கிராண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க, நிறைய ஹையர் எஜுகேஷன் வளர ஆரம்பிச்சது. அப்படியே அது ஒரு சிறந்த கவர்மெண்ட் எய்டட் அதான் கவர்மெண்டோட காலேஜ், கவர்மெண்ட் காலேஜா நிறைய பண்ணாங்க, நிறைய பேர் அதில் சேர்ந்தாங்க. சரி, இப்போ நம்ம விமன் எம்பவர்மெண்ட் பேசுகிறோம். இங்கே எல்லாம் வெறும் ஆம்பளை பிள்ளைங்க தான் படித்தாங்க. 1908 தான் முதல்ல பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கு காலேஜில் படிக்க அலோவ் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம 20ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் விமன் எஜுகேஷனை பற்றி யாரும் அங்கே ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் பற்றி பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லை. நீங்களாம் படிச்சிருப்பீங்க, முத்துலட்சுமி ரெட்டி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய ருக்மணி லட்சுமி விதி அவங்களாம் படிச்சிருப்பீங்க. அப்போ அவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் படிச்சிருப்பாங்கிற கொஞ்சம் பாருங்க, சரியா? இப்போ MCC மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ், இந்த காலேஜோட ஹிஸ்டரியை பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இது 1835
ரட்னல்ஸ் ரோடுன்னு ஒரு இடம் இருந்திருக்கு எக்மோர்ல. அந்த இடத்துல யார் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா, ஃப்ரீ மிஷனரி ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து அப்படிங்கிற கிறிஸ்டியன் மிஷனரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த எம்சிசி அப்படிங்கிறது பிரைவேட் காலேஜில் முதல்ல இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி. இந்த காலேஜ் அப்புறமா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, எக்மோர் அந்த ரட்னல்ஸ் ரோட்ல இருந்து திரும்ப இந்த ஈஸ்ட் சைட் ஆஃப் அர்மினி ஸ்ட்ரீட், நம்ம இப்போ பாரிஸ் கார்னர் இருக்கு இல்லையா, அர்மினி ஸ்ட்ரீட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் அர்மினி ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா எரபாலச்செட்டி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போயிருக்கு. எரபாலச்செட்டி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு அப்புறமா லிங்கிச்செட்டி ஸ்ட்ரீட் கூட போயிருக்கு. இவ்வளோ இடத்த அந்த ஸ்கூல் பார்த்திருக்கிறாங்க. அதில் ஒரு பிரின்சிபால் ஒருத்தர் இருந்தார், ஆண்டர்சன். ஆண்டர்சன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எம்சிலாம் ஆண்டர்சன் ஹால்னு பார்க்கலாம். ஆண்டர்சன் அவர் ரொம்ப முக்கியமானவர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லர், ஃப்ரெட்ரிக் மில்லர், அவரும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. ஸோ அவங்க அந்த காலத்திலேயே 1874 எம்சிசி ஸ்கூல், அதாவது ஸ்கூலாக ஆரம்பிச்சது 74 தான் அது காலேஜாக, அப்புறம் கொஞ்சமாக காலேஜாக மாற்றுறாங்க. அப்போ இருந்த ஸ்டூடெண்ட் எண்ணிக்கை காலேஜில் 120. ஆனால் இந்த இதில் எம்சிசியில் வந்து 800 பேர் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்காங்க. ஏஷியாலே ஹையஸ்ட் நம்பர் இருந்த ஒரு காலேஜ் அப்படின்னா பிரசிடென்சி கிடையாது, எம்சிசி தான். எம்சிசியில் அவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா இட் வாஸ் ஷிஃப்டட் டு செத்பட். அப்புறமா ராஜாஜி பீரியடில் தான் யாக்கூப் ஹசன் சொல்லி ஒரு மினிஸ்டர் இருந்தார். அப்போ தான் அவங்களுக்கு 300 ஏக்கர் தாம்பரத்தில் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல லஸ் கார்டன் உள்ள ஒரு இடமா 1937 தான் அது அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி போய் ஸ்டில் தே ஆர் டூயிங் வெல் அண்ட் தே ஆர் இன் NIRF ranking. And it's a very good campus having incubation, innovation centers and other activities, lot of other activities. Teaching is only secondary. They have research, extension, incubation, innovation, likewise. அடுத்தது பச்சையப்பாஸ். பச்சையப்பா முதலியார் வாசிய துபாசி. துபாசினா யாரு? வெரி குட். துபாசி தேவர் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ். அதாவது இங்கிலீஷில் அவங்களுக்கு என்ன பாஷை அதை சொல்லி இங்கே உள்ளவங்களுக்கு பாட்டு மீடியேட்டர் மாதிரி வச்சுங்களேன், டிரான்ஸ்லேட்டர். ஸோ ஹி அமேஸ்டு வெல்த், நிறைய சொத்து, ஹேட் நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அப்போ அவர் சொத்துக்களெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு எழுதி வச்சுட்டார். அந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டு அப்படிங்கிறதுல சேரிட்டபிள்னா உலகத்தில் வந்து கல்வியை தவிர வேற சேரிட்டியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரிட்டிஷ் நார்டன் அப்படிங்கிற ஆர்கியூ பண்ணி, அது இல்லைன்னா கோயிலுக்கு மற்ற இதுக்கு போயிருக்க வேண்டியதை என்ன பண்ணிட்டாரு, இது கல்விக்காக செலவு பண்ணும். ஏன்னா பச்சைப்பா முதலியோட உண்மையான எண்ணம் அது கல்விக்கு தான் செலவு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ முதல்ல இது வந்து இந்த கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி எஸ்பிளனேட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா 1842 நம்ம பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு தெரியுமா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா NSC போஸ் ரோட்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பச்சையப்பன் அந்த போர்டே தெரியாது, ஏன்னா ஃபுல்லாக கடைகளாக இருக்கும், பில்லர்ஸ் இருக்கும். அதான் அந்த காலேஜுடைய ஆர்கிடெக்சரோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அதை வந்து மேனேஜ் பண்ண யாருன்னா ட்ரஸ்டீஸ் மேனேஜ் பண்ணாங்க. முதலெல்லாம் பிரிட்டிஷ் HM தான் இருந்தாங்க. 1923 தான் அது முதல்ல ரத்னசாமி நாயுடு அப்படின்னு சொல்லி முதல் பிரின்சிபால் இந்தியா, அதாவது தமிழன் ஒருத்தர் வந்து பிரின்சிபால் அப்போ தான் இருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஸ்கூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜாக மாறி அவங்க வந்து அப்புறம் ஹாஸ்டல் கட்டி கவர்மெண்ட் வந்து கிராண்ட்ஸ் இன் எய்டு வாங்கி ஹாஸ்டல் பில்டிங் 1917 கட்டி 22 முடிச்சிட்டாங்க. அங்கே எப்போ அந்த காலேஜ் ரொம்ப வளர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஏஎல் முதலியார், லட்சுமணசாமி முதலியார் வந்து அங்கே அதுக்கு முன்னாடி MA சிதம்பரம் செட்டியார் அதில் ட்ரஸ்டியாக இருந்தப்போ ஹி டன் அ லாட் ஃபார் தி ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் பச்சையப்பாஸ் காலேஜ். ஸோ அங்கே இருந்து எஸ்பிளனேட்ல இருந்து ஷிஃப்டட் டு செத்பட், அதாவது சென்னாய் நகர் அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு மாற்றி அங்கே பில்டிங் ஹாஸ்டல் எல்லாம் கட்டினாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஆர்ட்ஸ் பிளாக், சயின்ஸ் பிளாக் வந்து அப்புறமா
அது அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே போச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இப்போ தான் அந்த காலேஜை வெள்ளை அடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாஸ்டலில் ட்ரெயினில் போகிறப்போ பார்த்தேன். ரைட். பச்சையப்பாஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிறதும் நிறைய ஸ்காலர்ஸ், பொலிட்டீஷியன்ஸ், சயின்டிஸ்ட், சிஎன் அண்ணாதுரை எல்லாமே பெரிய துரைமுருகன் எல்லா ப்ராமினன்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபிகர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து தான் வந்திருக்காங்க. ஒன்று பச்சைப்பாஸ் இருந்திருப்பாங்க, இல்லை பிரசிடென்சி காலேஜில் இருப்பாங்க. எம்சிசிலேருந்து வந்தவங்க எண்ணிக்கை ரொம்ப குறவு. அதை கம்பேர் பண்ணுறப்போ பொலிட்டிக்கல் ஃபீல்டுங்கிறது அதோட இது குறவு. மெட்ராஸ் இது பிரசிடென்சி காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் பிரசிடென்ட்ஸு, பொலிட்டீஷியன்ஸு, சீஃப் மினிஸ்டர், இப்போ இருக்க சீஃப் மினிஸ்டரு அங்கே நம்ம தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் பியூசி இங்கே படிச்சிருக்காரு. பட் டிகிரி வந்து அங்கே படிச்சிருக்கிறார். சரி, இப்போ நம்ம 3 இன்ஸ்டியூஷன் பார்த்தாச்சு. ஒன்று கவர்மெண்ட் பச்சைப்பாஸ், இன்னொன்று ஃப்ரீ மிஷனரி ஆஃப் ஸ்காட்லாந்து ஆரம்பித்த எம்சிசி, நம்ம பச்சைப்பாஸ் மொழியார் வந்து ஆரம்பித்த பச்சையப்ப கல்லூரி. ஸோ விமன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொன்னேன், 1908 வரைக்கும் காலேஜுக்கு, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜுக்கு பொம்பளை பிள்ளைங்களை அனுப்பலை. 1915 தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு கல்லூரியை மகளிருக்காண்டி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுதான் குயின் மேரிஸ் காலேஜ். 1914 ஒரு இடம் காப்பர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. அந்த இடத்த வாடகைக்கு எடுக்கிறாங்க, காப்பர் ஹவுஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயின் மேரிஸ் காலேஜில் காப்பர் ஹவுஸ்னு ஒரு பில்டிங் பேர். அதுக்கப்புறமா பெட்லாண்ட் ஹவுஸு, அப்புறமா ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் வந்து அந்த பீச் ஓரமாக இருக்க இடத்த வாங்கி காம்பவுண்ட் வால் பார்த்து அந்த காலேஜ் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விமன் எஜுகேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலேஜாக இருக்குது. நீங்கள் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் உண்டா? படிக்கிறீங்களா? தமிழ் பேப்பரா இங்கிலீஷ் பேப்பரா? என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க, சினிமா பார்ப்பீங்க, என்ன பார்ப்பீங்க? நியூஸ் எது மாதிரியா நியூஸ் பார்ப்பீங்க? வேர்ல்ட் நியூஸ். இந்த குயின் மேரிஸ் காலேஜை பற்றி டைம்ஸோ ஹிண்ட்லேயோ ஒரு போன வாரம் ஒரு நியூஸ் வந்துருந்துச்சு. பெரிய ஃபுல் பேஜுக்கு வந்துச்சு ஹிந்துவில். பார்த்தீங்களா? 2003 தென் சீஃப் மினிஸ்டர் ஜெயலலிதா அம்மா இருக்கப்போ அந்த காலேஜை வந்து செக்ரட்டரியாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய போராட்டங்கள் தான் சென்னையில் நடந்த முக்கியமான போராட்டங்கள். சென்னை டே, மெட்ராஸ் டே செலிப்ரேஷனில் போட்டப்போ ஜல்லிக்கட்டு, இந்த போராட்டம், ஆசிரியர் போராட்டம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த காலேஜும் விமன் எஜுகேஷனில் ஒரு முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது. அடுத்தது மவுண்ட் ரோட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். இது உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? மவுண்ட் ரோட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் யாருக்காவது தெரியுமா? எனி ஐடியா? நோ ஐடியா. நந்தன மாட்ஸா? யார் சொல்றா? எக்மோர்ல எந்த இடத்துல? கரெக்ட் தான். அது வந்து கவர்மெண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், நுண்கலை கல்லூரி. அது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். அவர் ஒரு இடம் ஒரு அன்பாப்புலர், அதாவது போனீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் கிரவுண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, எக்மோர் பிரிட்ஜில் இறங்குறப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அந்த ஆர்ட் ஒட்டின மாதிரி இருக்கும், அது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். இந்த படம் வந்து ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கிடையாது. நீ சொல்ற கரெக்டு தான், அது ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், காலேஜ் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ். நம்ம நடிகர் சிவகுமார்லாம் கூட அங்கே வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் ரைட்டிங்கு, ஸ்கல்ப்சரு, பெயிண்டிங்கு, அப்புறம் என்கிரேவிங் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. இப்போவும் அது இருக்குது, கவர்மெண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காகிதமில்லத்து காலேஜ் இருக்குல்ல, காகிதமில்லத்து காலேஜ் அதுதான். நீ சொன்ன ஒரு விதத்தில் கரெக்டு தான். காகிதமில்லத்து காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. என்ன அப்படின்னா 1901 அந்த இடம் பேர் உம்தாபாத் அப்படின்னு பேர். உம்தாபாத் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம டேம்ஸ் ரோடு இருக்கு இல்லையா, நம்ம கூவாறு இந்த பக்கம், அந்த பக்கம் அந்த மசூதி தர்கா இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் உள்ள துண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாயுடு கிட்ட இருந்துச்சு. அதை பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணா 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து விலைக்கு வாங்கினாங்க. அதுக்கப்புறமா விலைக்கு வாங்கிட்டு இந்த மதரசை ஆசிரம ஸ்கூல் ஒன்று 1760 ஆரம்பிச்சது. உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் தெரியுமா? சேப்பாக்கத்துடைய அரண்மனை இருக்கு இல்லையா, சேப்பாக்கம் அரண்மனையோட என்ட்ரன்ஸ் எங்க இருந்தது தெரியுமா? எங்க இருந்தது? சேப்பாக்கத்தோட அரண்மனையோட என்ட்ரன்ஸ் இப்போ பீச் ரோட்ல இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அது பின்னாடி வாசல், பேக் சைடு சார் இருக்கு. அந்த ரோடு பீச் ரோடு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அரண்மனைக்கு பின்னாடி வழி. முன்னாடி வழி எது இருக்குன்னா நம்ம வாலாஜா ரோடு இருக்கு இல்லையா, வாலாஜா ரோட்ல
அந்த D1 போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, அங்கதான் அதோட ஒரிஜினல் என்ட்ரன்ஸ் இருந்ததா சொல்றாங்க. இப்படிதான் இருந்துச்சு, டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் தான் இருந்துச்சு, ஈஸ்ட்ல இல்ல. ஸோ அப்போ அதை ஒட்டி அந்த ட்ரிப்ளிகன் ஹை ரோடுன்னு சொல்லப்படுற அந்த காகிதமில்ல சாலையில் தான் ஒரு மதரசை ஆசம்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சு. அப்புறம் கவர்மெண்ட் அதை 1856 அந்த ஸ்கூலை டேக் ஓவர் பண்ணி 1901 பிறகு அந்த ஸ்கூலை வந்து இப்போ இருக்கிற மவுண்ட் ரோட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த எல்ஐசி பில்டிங் போய் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் இருக்குது. அப்புறமா அங்கே தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் மோமடன் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முஸ்லீம்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிச்சு, அப்புறமா 1938 எல்லாரும் சேரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் அங்கே ரொம்ப பசங்க தொல்லை, ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரைக் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு 1962 அந்த காலேஜை மூட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்ம சென்னை ஹைகோர்ட்ல இருந்த சந்துரு ரொம்ப ஹானஸ்ட் மேன், அங்கதான் படிச்சார், டிகிரி அங்கதான் படிச்சாரு. ஸோ அதை சும்மா அப்படியே மூடி போட்டிருந்தாங்க. அப்புறமா அங்க இருந்து ஜென்ஸுக்கு ஒரு காலேஜ் வேணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண 1969 நந்தனம் காலேஜ், அது அப்படியே சொல்லி நந்தனம் காலேஜுக்கு வந்தாங்க. அப்புறமா சரி அந்த பில்டிங் சும்மா இருக்க சொல்லிட்டு லேடிஸ்காண்டி என்ன பண்ணாங்க, காகிதமில்லத்து இஸ்மாயில் வந்து ரொம்ப புதுனா சரி பொம்பளைங்களுக்காண்டி ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது காகிதமில்லத்து காலேஜா ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ காகிதமில்லத்து காலேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடம் தான் ஒரிஜினலா 1918 இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இடம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா WCC, இந்த காலேஜ் தான் அந்த காலேஜ் ரோட்ல இருக்குது. ஸோ இதை வந்து யார் ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் மிஷினரியும் கனடா மிஷினரியும் சேர்ந்து 1915 விமன்ஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன்ல ஒரு முக்கியமான பங்கினை ஆற்றுகிறது. அடுத்தது லயலா, இக்னேஷியஸ் லயலாவோட மிஷினரினால 1924 வந்து ஜூலை மாதம் 1925 அங்கே காலேஜை ஆரம்பித்தாங்க. இது வந்து ஒரு கேத்தலிக் மிஷினரி ஃபாதர்ஸால் ரன் பண்ணப்படுற ஒரு கல்லூரி. இந்த ஆண்டு அவங்க வந்து 100வது ஆண்டை நோக்கி அடியெடுத்து வச்சு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த காலேஜும் இப்போ இருக்க இந்த இடத்துல இதே இடத்துல இருந்துச்சு, வேறு இடத்துக்கு மாறல. ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோ அதே இடத்துல இருந்த காலேஜை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பழைய பிரசிடென்சி காலேஜ், MCC, பச்சைபாஸ் அதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு இடத்துக்கு மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த காலேஜெலாம் அதே இடத்துல தான் இருக்குது. குயின் மேரிஸ் மட்டும் ஜெயலலிதாமா மாற்றன்னு சொல்லி நினச்சாங்க, ஆனால் அது நடக்கலை. இப்போது லயலா காலேஜ், இந்த காலேஜ் 1925 இதுவும் நிறைய கொஞ்ச நாளையில நல்ல பாப்புலரான ஒரு காலேஜ் ஆகி இன்னைக்கு NIRF ரேங்க்லையோ இல்லை எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையோ ரொம்ப டாப்பில் இருக்கிற ஒரு கல்லூரி. விவேகானந்தா காலேஜ் இந்தியா சுதந்திரம் முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி. சுவாமி விவேகானந்தருடைய குருநாதர் பேரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ராமகிருஷ்ணா மிஷனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற இந்த கல்லூரி நான் சொல்லி தேவையில்லை, நான் சொன்னேன்னா அப்புறம் கொல்லம்பட்டையில் ஊசி விற்கிற மாதிரி அது இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கேட்டிங்களா. நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இதை உங்களுக்கு ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன், ஏன்னா நமக்குள்ள டைம் வந்து அவ்வளோதான். இது இல்லாமல் என்ஜினியரிங் எப்படி வளர்ந்துச்சு, மெடிக்கல் எப்படி வந்துச்சு, அக்ரிகல்ச்சர் எப்படி வந்துச்சு, வெட்டினரி எப்படி வந்துச்சு, லா காலேஜ் நான் லா காலேஜெலாம் சொல்லலை. லா காலேஜ் வந்து இப்போ இருக்க இடத்துக்கு வந்து 1894 தான் மாற்றினாங்க. அது வரைக்கும் பிரசிடென்சி காலேஜில் தான் அந்த காலேஜ் இருந்துச்சு சரிங்களா. இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம், லா காலேஜ், மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ சாரசனிக் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கிற ஒன்று. இதெல்லாம் முக்கியமான சென்னையில் உள்ள எக்மோரு, சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை கட்டுறதுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் நம்ம ஊரில் இருந்தார். அதை கூட கொஸ்டினாக கேட்கலாமா, நம்பெருமாள் செட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவரோட நம்பெருமாள் செட்டி, ஆமாம் அவரோட பேர் தான் செட்டிப்பேட்டு, அதான் செட்பட்டு இருக்கிறது அவரோட பேரில் தான். அந்த காலத்திலேயே திருப்பதிக்கு ட்ரெயினில் அவருக்கு மட்டும் தனியாக ட்ரெயின் வச்சிருந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்பெருமாள் செட்டி அப்படின்னு சொல்லி இருந்தார். ஸோ சென்னைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளோரியஸ் பாஸ்ட் நிறைய இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். தண்ணி எப்படி வந்துச்சு, எப்படி சானிடேஷன் கொண்டு வந்தாங்க,
எல்லாமே நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போனா போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டா நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம். ஸ்கூல் எஜுகேஷனோட குரோத்தே ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுச்சு. ரைட். ஆங்கிலேய கல்வி வெள்ளைக்காரங்க அவங்க நிர்வாகத்தை நடத்தணும். அதாவது ஊர்ல இருந்து அங்க லண்டன்ல இருந்து ஆட்களை கூட்டு வர முடியல, செலவு ஜாஸ்தியா ஆகுது. இங்க நிர்வாகம் பெருத்திருச்சு. அவன் வரமாட்டேன்றான், சம்பளம் நிறைய கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இங்க உள்ளவங்கள சின்ன வேலை செய்யறக்காண்டி அவனுக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்க. முன்னாடி துபாசியை தான் நம்பி இருக்க வேண்டியிருந்துச்சு. பாஷை புரியல, இங்க உள்ள ரெவன்யூ சிஸ்டம் என்னன்னு தெரியல, பீப்புளோட லாங்குவேஜ் புரியல, எல்லாம் வித்தியாசமானதால இங்க உள்ளவனுக்கு கல்வி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாங்க. கொண்டு வந்தது அவனோட வெல்ஃபேர் காண்டி. ஆனா நடந்தது என்ன? என்ன நடந்துச்சு? நம்ம கல்வி கத்துட்டோம். அது ஒரு தனியா ஒரு ஏரியா. படிச்சவங்க எல்லாம் சும்மா இருக்கல, நிறைய சேஞ்சஸ் விரும்பினாங்க. என்ன சேஞ்சஸ் விரும்பினாங்க அப்படின்னா, ட்ரிப்டிக்கல் லிட்டரரி சொசைட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க 1761. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1884 மெட்ராஸ் மகாஜன சபா ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இவங்களாம் படிச்சவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு எதிராகவே போராட ஆரம்பிச்சாங்க. போராட்டம் மட்டும் இல்லை, சமூக மாற்றங்களுக்கு காரணமாக இருந்தாங்க. ஹியூமனிடேரியன் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ்லாம் வளர ஆரம்பிச்சது. ஸோ சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃப் எல்லாம் மாற ஆரம்பிச்சது. பத்திரிகைகள் வளர ஆரம்பிச்சது. ஸோ படித்தவங்க மத்தியில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கல்வி தான். இந்த 4 பிரான்ச்சில் ஆரம்பித்த கல்வி, உயர்கல்வி எதுலாம்? ஆர்ட்ஸு, லா, மெடிசின், சிவில் இன்ஜினியரிங். இன்னைக்கு இவ்வளோ குரோத்தில் இருக்குது. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முக்கியமான டாப்பிக்காக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை யாரும் கேட்கறதில்ல. அதில் 8 பிரான்ச் 10 பிரான்ச் வந்துருச்சு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், ரோபோட்டிக்ஸ், ட்ரோன் டெக்னாலஜி, சைபர் செக்யூரிட்டி, சைபர் கிரைம் அண்ட் எக்யூரிட்டி, எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ். ஸோ தேவைகள் வர வர பிரான்ச்சஸ் கூடிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன தொடக்கம், இவ்வளோ பெரிய கல்வி வளர்ச்சி. அது முதல்ல சென்னை அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒன்றாக இருந்திருக்குது. நம்ம என்ஜினியரிங் காலேஜை கூட சொல்றோம்னா, சேப்பாக்கம்ல முதல்ல சர்வே ஸ்கூல் இருந்துச்சு. இந்த என்ன பண்ணா, அவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க மெஷர்மெண்ட்ல வந்து இதுக்கு பட்டா, சிட்டா, அடங்கல், ரெவன்யூ இது ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வச்சாங்க. ஸோ முதல்ல சர்வே தான். நூலப்படி அங்கே படி இங்கே படிப்பாங்கல்ல, அந்த ஸ்கூல் இன்னைக்கு ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆகி ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆகி அப்படியே வளர்ந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ இவ்வாறாக ஒரு சின்ன தொடக்கம் ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு காரணமாகி, அது தேசிய சுதந்திர போராட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளாக இருந்தாலும் சரி, சமூக மாற்றங்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் இது முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ ஐ ஹோப் தட் நிறுத்திக்கலாம்ப்பா, இதோட நிறுத்திக்கலாம். சரிங்களா? இன்னும் ஒரு விஷயம், நான் ஒரு கேள்வி ஒன்று சொல்லியிருந்தேன். நம்ம சென்னைன்னு சொல்றோமப்பா. இப்போ நம்ம ஊருக்குலாம் போகணும்னு வச்சுங்க. இப்போ செங்கல்பட்டு 38 கிலோமீட்டர் 40 கிலோமீட்டர் மைல் போர்டு வச்சிருப்பாங்க. அப்போ நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த ஊருக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஊருக்கு வந்துச்சு. இப்போ நம்ம கூகுள் போகிறோம்ல, கூகுளில் மேப் போட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம்ல, வந்தோன்னா 0 அப்படின்னு காட்டிடும். 600 மீட்டர் 700 மீட்டர்னு சொல்லி போட்டு, இப்போ வேந்த காலேஜ் நான் வரப்போ பார்த்தா, சரி எவ்வளோ நேரம் ஆகும், எவ்வளோ நேரம் சொல்லி டைம் கணக்கு போட்டு வந்தேன். அது 51 காடிச்சு. 50க்கு ரீச் ஆகிடுச்சா, நான் 3 நிமிஷம் லேட் பண்ணிடுச்சு இந்த சிக்னல்லே, ஒரு சிக்னல்லே. ஸோ எத்தனை கிலோமீட்டர் எல்லாம் நமக்கு சொல்லுது. வந்தோடனே ஸ்டார் ரேட்டு எத்தனைன்னு சொல்லி ஸ்டார் கேட்குது. ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு மைல்கல் இருக்கு. சென்னை எங்கப்பா தொடங்குது? மெட்ராஸ் எங்க தொடங்குச்சு? கரெக்டான லொக்கேஷன். நான் கேட்குற கொஸ்டின் இதுதான். என்ன அப்படின்னா, ரோடு அந்த 0 பாயிண்ட் வேர் இஸ் 0, அந்த ரோடு பேரை சொல்லுங்க, இல்லை அந்த லொக்கேஷனை சொல்லுங்க. ரோடு பேரை சொல்லணும். யாரா ஒருத்தர் எழுதி சொல்லுங்க. சொல்றவனுக்கு முதல் பரிசு ஒருத்தர் தான் கொடுப்போம். மொத்தமா சொல்லக்கூடாது, தப்பா இருந்தா அடுத்தவனுக்கு வாய்ப்பு. எழுந்திருச்சு சொல்லணும். கரெக்டா எந்த இடம் சொல்லு. வா
சென்னை 0 போடுங்க. சென்னை 0 வா. சோ சென்னையோட ஒவ்வொரு தெருவுக்கும் ஒவ்வொரு கட்டடத்துக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு. சிந்தாதிரி நீங்கள்லாம் வரலாற்று மாணவர்கள், யூஜிக்கு அப்புறம் பிஜி போய் அப்புறம் ஆராய்ச்சி எல்லாம் போகணும். ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணணும். இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைதாப்பேட்டையில் மறைமலை அடிகள் பாலம் இருக்குது. இந்த பாலத்தை கட்டினது யாருன்னு சொல்லிட்டு 4 லாங்குவேஜில் ஒரு கல்வெட்டு ஒன்று எம்சி ராஜா ஹாஸ்டல் மவுண்ட் ரோட்ல ஒன்று சைதாப்பேட்டையில் இருக்கு. அது பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல சிஐடி நகர் உள்ள போற இடத்துல இன்னைக்கு வச்சிருக்காங்க. அது ஆர்கியாலஜிக்கல் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா அப்படிங்கிற அந்த இதை மட்டும் வச்சிருப்பாங்க. நீங்க அதை விட நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இது மாதிரி சென்னை அப்படிங்கிற ஊரு வந்தார வாழ வைக்கிற ஒரு நகரமாக மாறிடுச்சு. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் நம்முடைய துறைத்தலைவர் மற்றும் சக நண்பர்களுக்கும் இதுவரை அமைதியாக இருந்து கேட்ட மாணவர்களுக்கும் பிறதுறை பேராசிரியர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.